So now let us look at the next question. 151. When the velocity of an electron increases, its de Broglie wavelength increases, decreases, remains the same, may increase or decrease. ನೋಡಿ de Broglie wavelength ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, lambda de Broglie wavelength lambda is equal to h by p. That means that lambda is inversely proportional to velocity. h by p andre h by mv. So lambda is inversely proportional to velocity. So velocity ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ lambda ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, wavelength ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, when the velocity of an electron increases, wavelength decreases. So option B is the correct answer. This is a very simple question, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. So de Broglie wavelength ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. All right, next question ನೋಡಿ. If you made a map of magnetic field lines at Melbourne in Australia, then the magnetic field line seems to be into the ground, out of the ground, maintain spiral path, move helical path. ನೋಡಿ, ಈಗ ಗ್ಲೋಬ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, if you see our globe, this is our equator. So Australia comes somewhere here in the southern hemisphere, and this is our magnetic north. Okay, this is geographical north and geographical south, but consider earth as a magnet. Magnetic north ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So magnetic field ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ. Okay, like this. So this seems like, so Australia southern hemisphere ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ out. It seems like the magnetic fields are coming out, come out of the ground. It will seem like the magnetic field lines are coming out. So in this question I'll keep it at average because ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೌತ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟಬಲ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆವರೇಜ್ ಸೈಡ್. ಎನಿವೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದದು, ಕೈ ಅಂತ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ chi of a given substance is much more greater than 1. So the possible substances, already properties, magnetism and matter chapter alli ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ properties ಅಲ್ಲಿ, which material has susceptibility very much higher than 1? It is ferromagnet. Okay, so proper theory question ಇದು, ferromagnet position properties ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ferromagnet has a greater susceptibility than 1. All right, let's see the next question. Core of electromagnets are made up of ferromagnetic materials which have, see ನೋಡಿ, permeability ಅಂದ್ರೆ ಏನು, permeability, retentivity. Permeability ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. Ferromagnet already we know that they are highly permeable. So it is either B or C. Okay, ಈಗ B or C ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೈ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ, ಲೋ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ. ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹೈ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋ ರಿಟೆಂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಡೂ ಯು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಬರೀ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ದೆನ್ ಲೋ ರಿಟೆಂಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್, ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಡಬಲ್, ದೆನ್ ದಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ 5/I, which is NAB by K, figure of merit, and then 1 divided by ಅಷ್ಟೇ. This is current sensitivity, there is nothing more in that. All right, this is current sensitivity. ಮತ್ತೆ how will you get voltage sensitivity? ಎರಡು ಕಡೆ 1/R ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 1/R. ಸೊ 5/IR ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ V is equal to NAB by K into 1/R. K ಅಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, K is ಟಾರ್ಷನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏರಿಯಾ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜು ಇರಲ್ಲ. ದಿ ಕರೆಂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ PUC ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಫೈನ್. Let us look at the next question. A long straight wire carries a current of 40 ampere. Then the magnitude of the field B at a point 15 centimeter away from the wire is. ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, 40 ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, μ0 I divided by 2pi into r. R is the distance from the, okay, so μ0 by 2pi ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 into 10 to the power minus 7. I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, 40 divided by 0.15. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 into 10 to the power minus 7 divided by 0.15. ಸೊ 80 by 15 ಮಾಡಿ, ಇದು 10 to the power minus 5 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, 10 to the power minus 5. 80 by 15 is approximately 5.66. okay, 5.66 into 10 to the power minus 5. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ this thing, options. This is the correct answer. If you solve it like this, given formula, given data ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೌನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಆ ವೈರ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಂತ ಯಾವುದು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ the question, the answer is this. For this particular question, this is the answer. All right, fine. Let's look at the next question. An electron is moving in a cyclotron at a speed of 3.2 into 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 5 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to it. What is the frequency of the electron? See, frequency ಗೆ direct formula ಇದೆ. frequency ಗೆ direct formula ಯಾವುದು, QB divided by 2 pi m. QB by 2 pi m. Q ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್, ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಾರ್ಜ್, 1.6 into 10 to the power minus 19 into magnetic field. Magnetic field is 5 into 10 to the power minus 4 whole divided by 2. Pi value 3.14 into mass 9.1 into 10 to the power minus 31. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 14 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ 14 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1.4 into 10 to the power 7 hertz. ಓಕೆ, 1.4 into 10 to the power 7 hertz ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. Frequency is QB by 2 pi m. All right. So cyclotron ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿವೈಸ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಮರ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್. Okay, Balmer series come under visible. Lyman means UV. Lyman belongs to UV range. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಿರೋದೆಲ್ಲ it belongs to IR, which is infrared radiations. Infrared ಮತ್ತೆ microwave ಇರಬಹುದು, sure ಇಲ್ಲ, but mostly it is infrared. Okay, Lyman, Balmer, Paschen, bracket, fund. So Balmer is the only one which is in visible range. Lyman is ultraviolet and rest everything is IR, infrared. That is longer wavelength. All right, fine. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ
ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕು, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ದಿ ಡಿ ಬ್ರಾಯ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಟ್ವೈಸ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿ ಬ್ರಾಯ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್, ಬೋರ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? 2πRN divided by n. This is the relationship between wavelength, de Broglie wavelength and radius of the Bohr's atom. Okay, Bohr's atom, Bohr's postulate ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ n is equal to 1. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is equal to 2πr divided by 1. Okay, so what is the answer? The wavelength is equal to the circumference. 2πr andre circumference. Option D is the answer. All right, so this is very simple. So this formula you have to get it. So idu heng barutte? So already gottirbeku that chapter. Again I'm telling, atoms and nuclei, very very important chapter. So revise kandita madirbeku. Matte nuclei question bande nodi. So this is the same question. This question has been repeated from the first mock. So same, 2 deuterium becomes 1 helium, 4He2. So same, what is the He mass? 4 into 7 mega electron volt minus 4 into 1.1 mega electron volt. This is the energy. So energy is how much? Energy produces 28 minus 4.4, which is 23.6 mega electron volt. 23.6 mega electron volt is the answer. Already repeated. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೇ. ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಕೆ an anti-neutrino is also emitted along with the electron. Okay, negative beta decay, anti-neutrino is emitted along with the electron. Then only linear momentum. So which of them is possible? Only linear momentum is conserved. Total linear momentum, total angular momentum, but not energy. Total linear momentum, total energy, but not angular. Okay, all this is okay, fine. In beta decay, basically everything is conserved. Okay, everything, angular momentum is conserved and linear momentum is conserved and energy is also conserved. So correct answer is option D. So radioactivity alli ella decay ಬಗ್ಗೆನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೀಟಾ ಅಂದರೆ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಮತ್ತೆ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ 648 joules of magnetic energy when a current of 9 ampere exists in the coil. What is the average EMF induced in the current when it reduces to 0 in 45 seconds? So first ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? -L/di/dt. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -L/di/dt. ಆದರೆ ಎಲ್ ಏನಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? 1/2 Li². 1/2 Li². ಸೊ 1/2 Li². ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಎಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2u/i². ಓಕೆ, 2u/i². 2 into 648 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9². ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 16 ಹೆನ್ರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ನಾವು ಈಗ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. -16 ಇಂಟು ಡಿ ಐ ಏನು? 9 ಇಂದ 0 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 0 - 9 ಇನ್ ಡಿ ಟಿ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತದೆ? 45.45 seconds. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 320 ವೋಲ್ಟ್. 320 ವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, 320 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ 9 and this 0.05
0.0516 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 320 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್, 320 ವೋಲ್ಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆವರೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಆ ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆ ಫ್ಲೋ ಬಂದಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. When a wire loop is rotated in a magnetic field, the direction of induced EMF changes in every 1 revolution, half revolution, quarter revolution, second revolution. See, this everybody knows this. ಅಂದರೆ ಈ ಜನರೇಟರ್ದು ಐಡಿಯಾ ನಮಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಜನರೇಟರ್ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಅದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫುಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. So the flow becomes same once again after one complete revolution. But what happens in between? That is after completion of half revolution. Half revolution ನಲ್ಲಿ induced EMF opposite ಆಗುತ್ತೆ. Coil ದು hand change ಆಗುತ್ತೆ. ಈ hand ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ hand ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. So the EMF will be in the opposite direction because of Lenz's law. All right. So that is why every half revolution the direction of induced EMF is changed. Okay, that is the answer. Every half revolution. This is also very simple because generator idea ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್, AC ಜನರೇಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Then 164, circular copper coil disc 10 cm in diameter rotates 1800 revolution per minute about an axis through its center and right angle to the disc. Uniform field of induction 1 Weber per meter square is perpendicular to the disc. What is the potential difference? Okay. So there is a direct this thing EMF potential difference ಅಂದ್ರೆ EMF induced ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ rotation ಇಂದ ಎಷ್ಟು EMF induce ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ minus BL omega square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ BL square omega, ಸಾರಿ ನಾಟ್ omega square, BL square omega ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ omega ಹಿಯರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ half B value is 1, L value that is distance. So 10 centimeter in diameter andre L value from the center to the extent. So that is 0.055 centimeter square into omega. What is omega? So how do you find omega? So 1800 revolution per minute. Andre 1800 revolution andre 1800 by 60 ಅಷ್ಟು revolution per second ಆಗುತ್ತೆ. So what is 1800 by 60? It is 30 revolution per second. That is frequency. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂದ ಒಮೆಗಾ ಆಂಗುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? 2π ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ 30. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 0.23 ವೋಲ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೀಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ಎಷ್ಟು EMF ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಹಾಫ್ BL square omega. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆವ್ರೇಜ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ and time in SI unit is, ನೋಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 120 sin 100 pi t cos 100 pi t. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಯರ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ 120 ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಸೈನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಸೈನು ಇದೆ, ಕೊಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೈನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸೈನ್ ಕೊಸೈನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಲ್ಲ, ಸೈನು ಕೊಸೈನ್ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಲಿ 2 sin θ cos θ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಬರೀಬಣ್ಣ ನೋಡಿ. ಸೊ 2 into 60 that is 120 sin 100 pi t cos 100 pi t. Okay, so this is exactly 2 sin θ cos θ which is equal to, see this is in the format of 2 sin theta cos theta which is nothing but sin 2 theta. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು, 60 ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ, sin 2 theta. ಸೊ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 100 pi.
ಸೊ 2 theta ಅಂದರೆ 200 pi t. Okay, so this is the voltage. Actually voltage is this much, where amplitude is 60, and then omega is 200 pi. Omega 200 pi ಅಂದರೆ frequency ಎಷ್ಟು? Frequency is equal to omega by 2 pi, 200 pi by 2 pi, 100 hertz. So the final answer is option D, 60 V and 60 voltage and 100 hertz. Alright, so this little bit of mathematics, there is nothing much in this, just mathematical ಸ್ವಲ್ಪ step, trigonometric identities ನ use ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ convert ಮಾಡಿ correct ಆಗಿ answer ಬಂದಿರುತ್ತೆ. Alright, let's look at the next problem. Alright, now in this question, phase difference between voltage and current in a capacitor in an AC circuit is asked. So the options are pi, pi by 2, 0, pi by 3. ನೋಡಿ, inductive circuit ಆಗಿರಲಿ, purely inductive, purely capacitive, phase difference is always pi by 2. Pi by 2 is the answer. They are just asking phase difference. ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, phase difference ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು pi by 2, capacitive ಆಗಿರಲಿ, inductive ಆಗಿರಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೈ pi by 2, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ pi by 2. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? XC is equal to XL. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? is equal to R plus R square plus XL minus XC the whole square. So resonance condition XL equal to XC, ಈ ಟರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ Z is equal to R ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿಲ್ಲ, R ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್. This is the minimum value an impedance can have. So the value is minimum. At resonance frequency, impedance value is minimum. All right, that's also a very easy question. Next question. In a transformer, the transformation ratio is 0.3. If 220 volt is the primary voltage, and what is the secondary voltage? What is transformation ratio? Transformation ratio is given as Vs by Vp, that is secondary, or also it is given as Ns by Np. So this is transformation ratio, and what is the ratio? 0.3. So 0.3 is equal to secondary voltage divided by primary voltage yesterday 220. So what is secondary voltage? Cross multiply ಮಾಡಿ, 220 into 0.3, it is 66 volt. 66 volt is the correct answer. This is also a very simple direct question. You just have to use the transformation ratio formula. All right, next question ನೋಡೋಣ. The electrical conductivity of a semiconductor increases when the electromagnetic radiation of a wavelength shorter than 2480 nanometer is incident on it. The energy gap of the semiconductor is. Energy gap, ನಾವು ಹೆಂಗಾದರೂ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ HC by lambda, which is H into nu. H into frequency, here it is frequency ಜಾಗದಲ್ಲಿ HC by lambda ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ H ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ C ಇನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1240 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2480 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಗಾನ್, 2480 0.5 0.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, 0.5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ H ಮತ್ತು C ನ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 10⁹9 ಅಂತಾನು ಬರೀಬೋದು. ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 0.5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಡಯೋಡ್? ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದಿ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಖಂಡಿತ. recombination of electrons and volts has taken place. Yes, of course, ಅಲ್ಲಿ recombination ನಡೆಯುತ್ತೆ. Equal number of holes and electrons exist, making the region neutral. Exactly correct. Okay, equal number of electrons, equal number of holes. But see the first option. ನಾವು ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್,
ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ majority minority charge carriers irutte, mobile charge carriers which will conduct, but in this region, depletion region, there are no mobile charge carriers. That is why it is called depletion region. So which is incorrect? Option A is incorrect. Mobile charges exist, that is incorrect. Depletion region, no mobile charges. Let's look at next question, 171. VI characteristics of silicon diode is shown in the figure. The resistance of D is at ID is equal to 15 mA is. So resistance heng kandiditira? So resistance kandidiyake there is a formula which is delta V by delta I. Delta V by delta I. So ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದ್ರೆ 0.8 ಮೈನಸ್ 0.5, 0.8 ಮೈನಸ್ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ. ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, 20 ಇಂದ 10 ತನಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 20 ಮೈನಸ್ 10. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 0.3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10. 0.3 10 milli ampere ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 3. Okay, so the final answer is actually 3 ohms. So there is no answer in the unit in this given options, but the answer given the diagram inda nodidre answer 3 ohms anta barutte. Okay, if you have got 3 ohms then you are absolutely correct. All right, now let us look at the next question. The next question is the truth table. Okay, is over. The truth table for the following logic circuit is. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಬರಿಬಹುದು. So this is actually A bar, it's not a vector, A bar dot, because it's an and operator, B plus, because we have an OR operator, plus we have A B bar. Okay, so ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಯಾವುದು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ವೈ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. 0 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 0 0 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ 0 0 1 ಬರೋದು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಅನದರ್ ಒನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದು ಕೊನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡುದು. 0 1 ನೋಡಿ, 0 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 1 0 0. So this is 1 0, final answer is 1. Okay, so this is correct, and also if you try one more, this 1 0 ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 1 1 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, 0 0 ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, 0 1 ಮತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ, and 1 1 ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೊನೆದು ಲಾಸ್ಟ್ 1 1 ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ if both of them are 1 ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 1 1 ಬಂದ್ರೆ 1 0 1 0 0 0 0. So the correct answer is option A. Okay, option A. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಟ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರುವಾಗ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪದು. ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್, ಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ. ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ನು ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರೀ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವೇವ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವೇವ್ varies with the frequency of the modulating wave. This is frequency modulation. Okay, so ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವೇವ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮದು ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೇವ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್
frequency modulation. Okay, so please focus on this chapter, just revise ಮಾಡಿ, run through, you will get it. Which of the following is correct for the beam which enters into the medium? So beam ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, light beam. So light beam ಒಂದು medium ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ beam ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ beam. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು beam ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ with respect to this axis. The velocity will increase at this axis because of less refractive index, so they will start converging like this. Therefore the answer, which of the following is correct for beam enters a medium? It is converge. Option C, converge is the correct answer. They will converge. All right, then a ray of light traveling in a transparent medium, refractive index, falls on a surface separating the medium from the air at an angle of incidence 45. For which of the following values of nu the ray can undergo total internal reflection? So total internal reflection ಏನು? Sin I, angle of incidence, must be greater than sin C, critical angle, and sin C is equal to, critical angle is equal to 1 by refractive index ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸೊ refractive index ನ n ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. Okay, that means that sin I must be greater than 1 by n. Total internal reflection ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ angle of incidence sin must be greater than n. Angle of incidence already ಕೊಟ್ಟಿದೆ 45, so n ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಏನು ಸಿಗ್ಬೋದು, n is greater than 1 by sin I. All right, what is I value? 45. What is sin 45? 1 by sin 45, 1 by root 2. That means n is greater than root 2. n value root 2 ಇಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರಬೇಕು, root 2 ಅಂದ್ರೆ 1.414. so n value must be greater than 1.414. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು? 1.414 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. this is not more than 1.414. this is not. The only answer is C, mu should be 1.5. sin 45 ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ್ಯೂ n ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, n ಬದಲು ನ್ಯೂನು ಬರೀಬಹುದು ನೀವು. So refractive index must be 1.5. All right, this is also a simple question if you know the concept of total internal reflection. Total internal reflection is very simple actually, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು, ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. The angle of minimum deviation for a prism of angle pi by 3 is pi by 6. If the velocity of the light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, then the velocity of light in the prism is, see, very simple. First of all you have to find refractive index and ಅದರಿಂದ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. So refractive index formula is sin A plus delta m by 2 divided by sin A by 2. So what is sin A plus delta m? Pi by 3 60 plus pi by 6 30, sin 90 by 2 sin 45 divided by A 60, A is 60 by 2 30 sin 30. Okay, so 1 by root 2 divided by 1 by 2, so root 2 ಬರುತ್ತೆ, root 2 ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, it is root 2. So refractive index is root 2 and then refractive index is root 2. That means you can write n is equal to C by V. Okay, or we can write V is equal to C by n, 3 into 10 to the power 8 divided by root 2. So this value is approximately 2.12 10 to the power 8 meter per second. The correct answer is option A. Okay, so ಇದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆವ್ರೇಜ್ ಗಾಡಿ ಇಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಈ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ n is equal to C by V ಇಲ್ಲೇ ಇಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, then put in the velocity formula and then you will get the answer. All right, this is actually simple, but since a lot of calculation and all, we will put it little bit towards the average side. All right, then 177, question number 177, plane wave passes through a convex lens, the geometrical shape. So ನೋಡಿ convex lens ಇದೆ, plane wave ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So plane wave ಏನಾಗುತ್ತೆ, text book question ಇದು, this is a text book question, it's
directly shown, the plane wave will converge. It will have a converging spherically, it will have a shape of a converging spherically. Okay, converging spherical, which bends like this in a spherical shape. Why? Because it's a spherical surface. Convex lens is a spherical surface. So it will converge in a spherical shape. Alright, very simple, very easy question this is. 178, question number 178, double slit experiment. The ratio of intensity of maxima and minima is 25/9. Ratio of width is bada repeated question idu. So intensity of maxima and minima is given. Okay, I max and I min. So already formula ide. ಏನದು A1, one second, A1 plus A2 divided by A1 minus A2 the whole square, that is amplitude of the individual slit. Okay, so this is ಎಷ್ಟು 25/9, ಎರಡು ಕಡೆ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. So A1 plus A2 is equal to by A1 minus A2 is equal to 25/9 ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 5/3. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ A1/A2 ತಗೊಳ್ಳಿ, A1/A2 plus 1, A1/A2 minus 1, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ A2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/3. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಈ ನಂಬರು. ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತೆ, 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ನಂಬರು? A1/A2 is nothing but 4. A1/A2 is 4. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ the intensities from the individual slit ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲಿಟ್ is proportional to the square of the intensity of the slit whole square. So 1/4 square ಎಷ್ಟು? 16:1. So it is option D, 16:1. Alright, so this is the ratio of their width. So this is a repeated question. So many times they have asked this kind of question, even in CBSE, PUC, lot of places this question was asked. So ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಂಥ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೋರಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. In Young's double slit experiment, distance between source and two sources is 0.1 mm. The distance between screen and this thing is 20 centimeter. Wavelength of light used is 5460 Armstrong. Okay, and then angular position of the first dark fringes. See, angular position of first dark fringe ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? 2n minus 1 xn is given 2n by n minus 1, 2 into lambda by d. Okay, 2n minus 1 into lambda by d ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2n is equal to 1, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ n is equal to 1. ಸೊ 2 into 1 minus 1, 1/2 into lambda by d. ಓಕೆ, 1/2 lambda by d. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5460 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ divided by 2 into d, which is given as 0.1 mm. Alright, so ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ 10 ಪವರ್ minus 10 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ದೆನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ 2730 into 10 to the power -6 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. -6 ರೇಡಿಯನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಥೀಟಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಥೀಟಾ, you will get 0.16 theta. Okay, not theta, degrees. Convert radians into degrees. So I hope everybody knows how to convert radians into degrees. 180 by pi ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get, if you multiply with 180 by pi, if you multiply radians 180 by pi ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get degrees. Okay, so this is the answer for this question. This question is slightly in the average, between average and difficult, just because this formula is very simple. ಸೊ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಂದರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2n minus 1/2 ಬಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್, that is linear position of the dark fringe, then you can do this and you can find the angular position. All right, fine.
So this is slightly difficult. And then the last question, 2 points separated by a distance of 0.1 mm can just be inspected in a microscope when light of wavelength 6000 angstrom is used. So if the light of wavelength 4000 angstrom is used, then the limit of the resolution will be. So ಆಗಲೇ 6000 angstrom use ಮಾಡುವಾಗ the resolution, that is point of separation, resolution is 0.1 mm. ಈಗ 4800 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನ್ಯೂ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 4800 lambda into the old resolution divided by old wavelength. So ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 4860 you will get. So you will get finally, ultimately you will get approximately 0.08 mm. Okay, so you will get approximately 0.08 mm. This is also a very simple formula and a very simple concept in the wave optics chapter. So just resolution ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದಬೇಕು. ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು, ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 180 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಂದರೆ ಹೋದ ಸಲ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪೇಪರ್ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು 3 ಸೆಟ್ ಇದೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫೇಲ್, ಜುಡಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋಸು ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಧನ್ಯವಾದ.